लो जी मेरे प्यारे सेवको, प्यारे श्रोतागण, बीबियाँ भैनां माइयां, बच्चे, जवान वीर, बजुर्ग, सब के चरणों में मेरी प्यार भरी प्रणाम मंजूर करनी। इस उत्ते गुरुआं दे वाक नूं करो बुलंद, गज के बोलना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लो साथियों, हुण तीसरे पहला भाग धन्ने जट का थोड़े बजुर्ग का भरन लगे हैं। गौर नाल ध्यान देना भी धन्ना किहड़ी कौम च सी और किहड़े गोत च सी, कित्थे वो पैदा होया, कित्थे वो पढ़िया ते किवें उहने जाके खेडां खेडी। ये कहानी थोड़े अगे कहण लगे, प्यार नाल सुनो। थोड़ा जिहड़ा धालीवाल वंश है छतरी वीरां दा, ये धालीवाल वंश थोड़ा चलिया कित्थों, किहड़ी जगह तो चलिया। पहले तो मैं थोड़ा वो घर पूरा करना भी इन्हां दा पहला राजस्थान दे नाल धौलपुर नगर है, एक शहर। वो धौलपुर दे विचों धालीवाल धन्ना दा जन्म है ते उतों थोड़ी वंशे बधी फुली है। कोई उतों फिर राजस्थान नूं चले गए धालीवाल, कोई पूर्व वल नूं तुरे गए, कोई दक्षिण वल नूं तुरे गए, कोई पश्चिम वल नूं आए गए। इस तरह फिर धालीवाल वंश की जिहड़ी उतों निकाल उस नरी तो होया। इहदी राजस्थान दे नाल हद लगदी थी धौलपुर शहर की, और हद के कारण धौलपुर के शहर के जिहड़े ठीक है अपना धालीवाल गोद दे वो अड्डो अड्डी कुणवे फिर कबीले ला लो, परिवार ला लो, सारिया दिशा दे विच खिंडी। जिवें इत्थे पहले आके सब तो पहला धालीवालां दा पिंड दीना कांगड़ वजे, दीने कांगड़ दे विचों फिर ये धौला वजे। दीने कांगड़ चो धौला वजे। इस धौले दे विचों फिर धालीवाल बजुर्ग ने सिद्ध भोई ने वो बाबे ने फिर 35 पिंड बने ऐ धौले चो। ते साडा बजुर्ग उदों नाल सी उन्हां बजुर्गां दे, उन्हां दोहां ने बन्निया धी। इधर अपने छिपदे दे वेल धौला टिब्बा वजदा, एक उत्थे संत होए, उन्हां संतां दे बटनां दे नाल ये वाद होया। वो अजे भी धौले टिब्बे बड़ा स्थान बनया होया, साधु भी रहिंदे ने, बड़े सिद्ध महात्मा थे। वो पहले ये पिंड रंगड़ा का इत्थे जो बजुर्ग तो ये आए, एक साडा बजुर्ग थी, साडा पिछा सनाम दा साडे बजुर्ग ते वो धालीवाल ठीक है दीने कांगड़ तो जिहड़ा बाबा सिद्ध भोई सी। वो भी कोई कारण थी जिस कारण इत्थे इन्हां नूं जुदा जुदा होना पेगा दोहां भरावां नूं। महर मिठा जी ते औलाद तरेगी दीने कांगड़ ते बाबे सिद्ध भोई की औलाद थी जिहड़ी फिर ये खिंडगी चार्ज हुई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बड़े पिंड ਵੱਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ बजुर्ग ਨੂੰ ਕਿਹਾ भी बाबा तू भी मंग सातों की मंगना। ਜਦੋਂ ਇਹ पिंड ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ भी तू की मंगेगा, कहना भी मैं तो तेरे तो बजुर्गा एक गल मंगू जजमान, वो मैनू मेरी मंग पूरी कर। कहना दसो। जिन्ने पिंड तू बन्नेगा उन्ने पिंडा की भजाई असी होगी, वाधे असी होगी जो उन्ने पिंडा ने। कहना जी बहुत अच्छा। फिर 21 हल की जायदाद थी साढ़े को, उदों 25-30 कमान में कहा की जायदाद कहने। वो जमीन भी इन्नी उन्होंने सौंपी साढ़े परिवार में बजुर्गों को। ये दोवें बजुर्गों संतां के चरनी जाज लगे, उन्होंने जाके कहा भी महाराज साड़ी पिंड बनने की आस है। कहने जाओ भाई फिर कट दो मोड़ी। उन्होंने मोड़ी कढ़ी। पहला पिंड भी परे सी छिपदे च, वो खेत ने जेड़े वो रूड़ियां वाजियां ने, वो धौला टब्बा जो उत्थे तक पिंड थी। वो आ घुनसा मनी जी घुनसा के राह से पिंडी वजी है, तो इधर अपना महते के राह से पिंडी वजी है। वो जगह जी दोहां पिंडियां ने विचकार है।
19 ਵਾਟੀ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ, 19 ਵਾਟੀ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ, 19 ਵਾਟੀ ਇੱਥੋਂ ਧੌਲੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਲਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗੜਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਟ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗੜਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਫੇਰ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪੱਟ ਤੀ। ਫੇਰ ਯਾਦ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗੜਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਮੋੜੀ ਖੂਹ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਫੇਰ ਜਾ ਬੜੇ ਦੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੱਟਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਲਾਗੀਆਂ ਪਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਚਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਓ ਇਹ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸੋਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗੜ ਤਾਂ ਗਏ ਉੱਜੜ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਧੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵਧਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਬੰਨਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਬੰਨੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਪੋ ਵੱਧਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਧੌਲੇ 'ਚੋਂ ਵੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੂਲ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭੰਮੇ, ਝਨੀਰ, ਅਤੇ ਕੁੱਬੇ, ਦਲਗੇਲਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਧੌਲੇ ਦੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੂਜੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਹਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਖੰਡ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਖੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਾਰੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਧੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਇਹ ਬਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦਿਉਲੀ ਕਰੀ। ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇਹ ਟਾਂਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੰਨੀ। ਦਿਉਲੀ ਨਗਰ ਤੋਂ 20 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਵੀ 20 ਮੀਲ ਧੁਆਨ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਧੁਆਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਚਪਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਡਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਵਟਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਊਆਂ ਦੇ ਪਾਲੀ ਬਣ ਗਏ, ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨੇ, ਗਊਆਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੌਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਗਊਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਗਊਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ, ਗਊਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ, ਰੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਗੱਡਾ ਗੱਡੀ ਜੋੜਦੇ ਅਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਾਲ ਖੋਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਧੌਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਣੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗਊਆਂ ਚਾਰੀਆਂ। ਗਊਆਂ ਚਾਰਦੇ ਪਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੀਆਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਖੁੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਅਤੇ ਦਾਈਆਂ ਦੂਕੜੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਡੀਆਂ ਖੇਡੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੀਆਂ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਖੀਰੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋ ਗਏ ਬੁੜੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਈਏ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਛੱਡਾਈਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣਗੇ। ਧੰਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਧੰਨੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪੰਨਾ, ਭਾਈ ਪੰਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੀਵਾ, ਰੀਵਾ ਦੇਵੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਧੰਨੇ ਦੇ। ਧੁਆਨ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇਈਏ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਕਮਾਈ ਖਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹੂੰ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆऊँ ਤੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕਰੂੰ, ਹਲਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾऊँ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹਾਲੇ ਸੀ ਤੁਰਦਾ ਸਰੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਲੀਆ ਵਾਹੁਣ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਜਣੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਸਵਾਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਦਾ ਲੈ ਜਾ ਕਰੂ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਸੇ, ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਦਰ ਪਾ ਲਓ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਈ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਗਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਮੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਪਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਿਆਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਰਲੋਚਨ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਓ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਧੰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਧੰਨੇ ਦਾ ਖੇਤ ਉੱਧਰ ਦੀ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਧੰਨਾ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਹਲ ਜੋੜਦੀ ਸੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਜੋੜਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ 4 ਘੜੀ ਦੇ ਤੜਕੇ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਵਾਹੁਣ। ਚੰਦ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਹਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਛੰਨਾ ਦੇ ਭੈਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ। ਉੱਥੋਂ ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕੀ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ, 3 ਕੋਹ ਬਾਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼। ਇੰਨੇ ਬੀਜ ਬਜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਵਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਹਰੇ ਕੱਟਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਧੰਨੇ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਟੱਲੀ ਨੇ ਖੜਕਣਾ ਪੰਡਤ ਦੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਧੰਨੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਵਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜੂ, ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਭੋਗ ਵਜਾਈ ਦਾ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੜਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਪੰਡਤ ਕੋਲ। ਬਾਬਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਰਾਜੀ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੱਟਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੀਜ ਵਜਾਈ ਨਿਬੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹਲਟ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਵਜਾਈ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਕੰਮ ਦੱਸ ਫਿਰ। ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦੇ, ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਸਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਜ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੱਟੀ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਿਆ ਜੱਟਾ ਹਾਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਜਵਾਕਾਂ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਆ ਟੋਕਰਾ ਭਰੀ ਬੈਠਾ ਜਵਾਕਾਂ ਜਿਹਾ ਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ?
ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਨਾ ਕਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ। ਠਾਕੁਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪੂਜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਸਿਆਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਮਾਘ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਜਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੱਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲੇ ਤਾਂ ਕਲਪਤਰੂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਮੰਗ ਲੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠਾਕਰ ਨੇ ਬਾਬਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਮੁੜ ਕੇ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਦਾਦਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਅਰਜ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੰਗ ਲੈ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਧੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਦਾ ਪੰਡਤ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਸਾਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਭੇਤ ਛਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਘਟਦਾ? ਇਹ ਟੋਕਰਾ ਭਰੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਿਆ ਜੱਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਗਾਹਕ ਤੰਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਿਤ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਦੀਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੰਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਗੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇਈਏ, ਤੇਰੇ ਜਵਾਕ ਜਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਹੀ ਲੁਕੋ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰੇਂਗਾ ਕੀ? ਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੇਤ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਲਿਆ ਥੋਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਕਿ ਸੋਚ ਛੇੜਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿਹਲੜਾਂ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਂ। ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪੱਟਤਾ, ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਡ ਗੁਡਾਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਲੇਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਕਮਲਿਆ ਉੱਥੇ ਧਰਦੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰੇ 'ਚ ਧਰ ਦੇਂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੁਹਾਗਾ ਲੰਘਾ ਦੇਂਗਾ, ਮਗਰੋਂ ਜੱਟਾ ਠਾਕਰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇਂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦ ਹੈ ਨਿਰਾਪਰਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ, ਕਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਪੈ ਗਿਆ ਹਿੰਡ, ਪੈ ਗਿਆ ਜੱਟ, ਕਾਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਪੱਲਾ? ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀਰਾ ਦਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਬਈ ਬਾਬਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰਿਹਾੜ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਆਗ ਦੂੰ, ਜਾਂ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂ, ਤੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਕਰੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦੂੰ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦੇ। ਠਾਕਰ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ, ਠਾਕਰ ਲਈ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ,
ਲਕੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੜਾ ਰੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੰਨਿਆ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਠਾਕਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਖਰ ਆਸਨ ਕਰਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠਾਕਰ ਮਿਲ ਜੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ ਵੀ ਜੱਟ ਕਮਲਾ ਭੁੱਲ ਜੂਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂ ਤੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਂਗਾ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦੂੰ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਤੇ ਮਿਲਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੇਊਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆ ਜੂੰ। ਲੈ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ ਨਾ ਪਾ ਤਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਂਗਾ ਸੁਖਾਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਦੇਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਬਾਬਾ ਹੋਲੀ ਲੈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਬਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਈ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਲੈ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਮਿਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ। ਠਾਕਰ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਈ ਧੰਨਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਾਵਾਂ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਦਾਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਤ। ਜਾ ਕੇ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਪਾਇਆ, ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਧੰਨਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਮੰਜੇ ਵੀ ਭਰੀ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਭਰੀ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਹੱਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਮੰਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੂਢੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਾਹਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੁੜੇ ਬੁੜੇ ਤੋਂ ਪਰੀ ਵੀ ਵਗ ਚੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧੰਨੇ ਦੇ ਠਾਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਰਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਸੁਣੋ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਸੁਣਾਈਏ ਹਾਲ ਜੀ। ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਠਾਕਰ ਜੀ ਠਾਕਰ ਜੀ ਠਾਕਰ ਜੀ। ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਫਿਰ ਰਚ ਗਿਆ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠਾਕਰ। ਤਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਖਿੱਤੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਚਿੰਗੜ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕਸਬ ਜੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੜ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਰਘ ਖੂਬ ਚਮਕਾਰੇ, ਜਾਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆ ਪਲੰਘ ਗਿਣੇ ਜੱਟ ਤਾਰੇ। ਪਲੰਘ ਤੇ ਪਿਆ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਫਲਾਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਾਰੇ ਪਾਉਂਗੇ, ਪਛੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਭ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਭ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਰੱਬ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਅੱਜ ਬਨਜਾਰੇ, ਜਾਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੁੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਛੜੇ ਬੰਗੀਆਂ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਐਂ ਤੋਂ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੌਂ ਗਿਆ। ਤਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਸਮ ਸੁੱਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹੇਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲਾਰੇ, ਮਾਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਰੇ ਗਣਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ ਧੰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ
ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਖੜਿਆ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਫਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਛੰਦ ਬਣਾ ਲਾਂ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਛੰਦ ਬਣਾ ਲਾਂ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾ। ਕਵਿਤਾ ਫਿਰ ਰੇਲ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇ ਉੱਡਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐ ਤਾਂ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਪਤਾ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਪਿਲਸਣ ਕੱਢ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਜਵਾਕ ਜੱਲਾ। ਮਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੈਂਚ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੋਤਲ ਜੀ ਦਾ, ਉਹੀ ਭਾਲ ਲੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਰੋੜ ਜੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੋਤਲ ਭਾਲ ਲਈ ਤੇਲ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੀਖ ਮਚਾਈ ਉਹ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਜੇ ਤੇਲ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਨਾ ਦੇ। ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਛੰਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂ ਢਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਛੰਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂ ਢਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਕ ਲਈ ਕਾਪੀ ਪਿਲਸਣ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਿਖਣ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰ ਕਾਪੀ ਧਰ ਲਈ। ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਆ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਯਾਰ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲੋੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰ। ਜਿਉਂ ਤੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠਾਕਰ ਮਿਲ ਜੂ, ਪਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੰਗਾ। ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਗਏ ਦੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢਤੀ, ਬਿਸਤਰਾ ਵਲੇਟਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਮਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਕ ਧੰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਓ ਦਾਦਾ, ਓ ਦਾਦਾ, ਓ ਦਾਦਾ। ਪੰਡਤ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਕ ਤਾਂ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਸੁਣ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਕ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸਰਾਣੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਧੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜੱਟ ਹਾਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਪੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੋੜਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਠਮਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਜੂ ਜੱਟ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ, ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ ਜੱਟ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਗੰਤ ਵਿਗੜਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜੱਟ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉੜੇ ਤੋਂ ਆੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦੂੰ, ਠਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੀਣੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਵਾਕਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਭੇਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਲਬੇਰੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਕੋਈ ਗਊ ਜੱਟ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਬਾਹਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੂੰ।